on Polyherbal Formulations. Today we have with us our Registrar Dr. P.M. Patel as our distinguished resource person. Our faculty members of department, Archana ma'am, Solanki sir, Bharat sir, Modi sir, Soumya sir, and my dear participants. I once again welcome you all heartily. Gujarat University is on a fast track of progress. We are proud of our university and as a mark of respect, we will rise now for our university song. Gujarat University apni Gujarat University apni vidya tarup bhovan Vandan Abhinandan Vandan Abhinandan Vandan Abhinandan Vandan Abhinandan Rashtrapati Piता Kala Sadhana Khel Bhavana Vikasi Vishwa Manvi Bani Gujarati Vishwa Sakal Mabil Se Sneha Sant Sakar Nisathe Deki Tu Sanmati Swapna Sathne Sangate Samvit Kare Unnati Prem Bandhu Ka Saman Tana Par Par Brasre Vandan Abhinandan Vandan Abhinandan Vandan Abhinandan Vandan Abhinandan Vandan I now request Professor in charge GUBS, Dr. Hitesh Solanki, to welcome Dr. P.M. Patel with a token of respect. Thank you, sir. I now request Archana ma'am to formally welcome our distinguished resource person, Dr. P.M. Patel. Thank you, Poojan. Good afternoon. It's indeed a pleasure to welcome you all here for the national webinar on Polyherbal Formulations. It's our proud privilege to acknowledge our Honorable Vice Chancellor, Professor Himanshu Pandya, who is an embodiment of courage, perseverance, and has been the guiding force for students and staff alike. We are very proud of the 5-star rating by GSIRF and once again, for the third time, emerging as the only state university in the top 100 University of India in NIRF ranking 2022. All this speaks volumes of the vision of our dynamic Vice Chancellor, Professor Himanshu Pandya. We welcome our distinguished resource person, Dr. P.M. Patel. Patel sir, as we all know, is our respected registrar sir. But besides shouldering the tremendously important and difficult responsibility as an able administrator, sir is very passionate about meeting young students and sharing his vast knowledge. Sir, I welcome you to the department and we look forward to learning from you. I also welcome my colleagues in the department, Professor Hitesh Solanki, Professor Bharat Maitre, Dr. Nainesh Modi, Dr. Soumya Patel, teaching associates, teaching assistants, research scholars, and all participants. Plants are the most valuable natural resource. They are in fact storehouse of magical phytochemicals. These phytochemicals have amazing properties. The pandemic has generated a lot of awareness of medicinal plants and focus on health. Herbal formulations, especially in the form of polyherbal formulations, have a lot of significance in our lives. This session will focus on polyherbal formulations and their quality control. We look forward to a great learning experience. Thank you.
Thank you, ma'am. Our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Himanshu Pandya, he is in a meeting and he has conveyed his best wishes for this webinar. Today we have with us Dr. P.M. Patel. Patel sir is an expert in pharmacy with more than 22 years of teaching and research experience. Before taking up the responsibility as a registrar of our university, sir has been very active in academics. Sir also has several publications in national and international journals of repute. Sir, we are very grateful that you have accepted our invitation and we look forward to your talk on quality control of selected polyherbal formulations. નમસ્કાર. આમ તો મારાથી વધારે નોલેજેબલ હું હમણાં સીડી ચડતો હતો ત્યારે મેં કીધું આપ બધા જે ઓનરેબલ મેડમ અર્ચના મેડમ રિસ્પેક્ટેડ હિતેશભાઈ સોલંકી સાહેબ, નૈનેશભાઈ મોદી સાહેબ અને જેમની પર ઘણો બધો યુનિવર્સિટીનો પણ ભાર મૂક્યો છે એવા ભરતભાઈ મૈત્રી સાહેબ. આમ તો આ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એવું છે, વિદ્યાર્થીઓને કદાચ ખ્યાલ ના હોય તો હું તમને કહી દઉં કે આ જે આપના ડિસ્ટિંગ્વિશ પ્રોફેસર્સ છે જે દરેકની ઉપર અમે ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી કોઈ પણ અગત્યનું આવે એટલે એમને આપી દઈએ. મેડમ છે એ પણ એક બે સેન્સિટિવ કમિટીઝના ચેર, મેમ્બર, સેક્રેટરી એ રીતે છે. થોડા સમય પહેલા એક વિભાગમાં એવું હતું કે આઈ થિંક જૂન જુલાઈ કદાચ મોદી સાહેબને ખ્યાલ છે તો કે મોદી સાહેબ ના પાડે છે કે આ નહીં થાય, એટલે તો અમે લોકો અડધા દિવસ સુધી સામેવાળાને સમજાવ્યો કે જો મોદી સાહેબ ના પાડે એટલે સાચું જ હોય. તો એવો ડિપાર્ટમેન્ટ છે આપણો ઇન શોર્ટ કે જે દરેક ઓલ પ્રોફેસર્સ રિસર્ચનું હોય કાગળ રસ્તામાં ક્યાંય સૌમ્ય તો એકદમ યંગ છે એટલે એને સૌમ્ય તરીકે જ કહીએ છીએ અમે, પણ ફોર યુ ઇઝ અ સર. તો રસ્તામાં ક્યાંય મળે તો પણ એને રિસર્ચનું હોય કે બે સાહી નથી સર. મેં બોલે શું યાર તું રસ્તામાં બી. તો દેટ ઇઝ વોટ ધ ઇન્ટિગ્રિટી. તો આવા ડિપાર્ટમેન્ટમાં આઈ એમ ઇન્વાઇટેડ, સો આઈ એમ થેન્કફુલ ફોર દેટ. અને જેમ હમણાં મેડમે કીધું કે પહેલા ડિરેક્ટર, તો અમે મોડાસા અને ત્યાં ડિરેક્ટરમાં હું હતો ફાર્મસીમાં ત્યારે આ રીતનું જ એક એન્વાયરમેન્ટ હતું અને વી ગેટ એનબીએ રેન્કિંગ. તો આપણા રેટિંગ માટે આઈ એમ શ્યોર કે આ ટીમ, ધીસ ટાઈપ ઓફ ટીમ સાયન્સ ઝોનમાં, અને કદાચ આપમાંથી બહુ કદાચ ખ્યાલ બી હોય કે મેડમ ઇઝ ઓલ્સો મેડમ ફોર અવર સર, રિસ્પેક્ટેડ ટીચર ફોર. તો ઓનરેબલ રિસ્પેક્ટેડ વીસી સાહેબના વિઝનરી લીડરશિપના લીધે જ આપણે આવા હોલમાં પણ બેસી શકીએ છીએ. અધરવાઇઝ આઈ હેવ વર્કડ ઇન ગવર્મેન્ટ સેમિનાર્સ, બધાએ વર્ક કરેલું છે. સો વી આર થેન્કફુલ ફોર સચ અ ટીમ. નાઉ કમ ટુ ધ ટોપિક વિધાઉટ વેસ્ટિંગ અ મોમેન્ટ. આજના ટોપિકમાં જોવા જઈએ તો વોટ ઇઝ અ પોલીહર્બલ ફોર્મ્યુલેશન્સ. તો પોલીહર્બલ ફોર્મ્યુલેશન છે everyone in our mind કે as its name indicate કે polyherb means when there is more than one herb. So when there is more than one herb it is called polyherbal formulation. Before covid herbal માટે એટલું બધું ક્રેઝીનેસ ન હતી કે બિફોર કોવિડ કોઈ નેચરલ એવું કંઈ ન હતું કે બધાને એવું હતું કે આયુર્વેદા કે એવું લઈશું તો બહુ ટાઈમ જશે કે ઇવન ઇન્ક્લુડિંગ અસ ઓલ્સો. આપણને પણ એવું હતું કે કોઈ ઇન્ફેક્શન થાય, અત્યારે આપણે કહીએ કે અત્યારનો જે મંથ છે વાયરલ ઇન્ફેક્શન માટે પ્રોન કહેવાય. કોવિડ આવ્યો એની પહેલા પણ આપણા માઇન્ડમાં હતું જ કે આપણા ગુજરાતી મંથ પ્રમાણે નોર્મલી આ ભાદરવો માસ હોય એટલે આપણને વાયરલ ઇન્ફેક્શન્સના ચાન્સીસ વધી જાય, વેધર વી આર ફ્રોમ સિટી અથવા તો ટાઉન. તો એની અંદર હર્બલનું કોઈ એક્સપેક્ટ એવું નહોતું પ્રૂવન કે લાઈક હર્બલ જ લેવી જોઈએ.
તો બધી કંપનીઝ ટ્રાય કરતી હતી એ વખતે, વેરી અર્લી. આઈ થિંક હિમાલયા, જંડુ, આ લોકો મલ્ટી પોલીહર્બલ ફોર્મ્યુલેશન હતા, એક્સ્ટ્રેક્ટ હતા. એ લોકો એમની રીતે ઘણી બધી મહેનત પણ કરતા હતા કે માર્કેટમાં આપણે મૂકીએ પ્યોર. બીજી પણ 2-3 કંપની હતી, JNJ ડી કેન કરીને પણ એક કંપની હતી હૈદરાબાદની. તો આવી બધી નંબર ઓફ કંપની. એટલામાં કોવિડ જે છેલ્લા 2 વર્ષ પહેલા આવ્યો, એના પછી બધાના માઇન્ડમાં આયુર્વેદ પ્રત્યે એક રિસ્પેક્ટ જાગ્યો અને બધાને એવું થયું કે નહીં, જે કરશે એ આયુર્વેદ સારું કરશે. થોડો વધારે પડતા અત્યારે રિસ્પેક્ટ જાગી ગયો. તો એના કારણે થોડા માલાફાઈડ ફોર્મ્યુલેશન્સ, કે હું આખું લિસ્ટ કરી દઉં કે મારા ફોર્મ્યુલેશનમાં 24 ડ્રગ્સ છે, ગોટ ઇટ, 24 કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ છે, અજાડિકા ઇન્ડિકા, then Gymnema sylvester, then Momodica charantia, then we say I think Gudmar itself is a Gymnema sylvester. Numbers of plants, એવા 15 plants આપણે એડ કરી દીધા અને આપણે કહી દીધું કે યસ, માય ફોર્મ્યુલેશન ઇઝ એક્ટિવ અગેન્સ્ટ એની ડાયાબિટીક પર્સન. તો એક નેચરલ એઝ અ સાયન્ટિસ્ટ આપણને એવો ક્વેશ્ચન થાય કે શું આ બધા પ્લાન્ટ્સ અંદર નાખ્યા હશે? થાય ને, આપણને કોઈને પણ થાય ક્વેશ્ચન. આજે આપણે એમ કહીએ કે મેડમ એમ કે 150 સ્ટુડન્ટ્સ છે, અથવા તો હું એમ કહું કે 150 સ્ટુડન્ટ્સ છે, તો નેચરલી મેડમને એવો ક્વેશ્ચન થાય કે લેટ મી ચેક ધ એટેન્ડન્સ, કે ખરેખર 150 છે, લાઈક ધેટ. તો પોલીહર્બલ ફોર્મ્યુલેશન્સમાં એવું થાય કે આપણે અહીંયાની લોકલ બ્રાન્ડ છે જે આ બધાને કોમ્પીટ કરે છે. યુ જસ્ટ ઇમેજિન, અમદાવાદની એક લોકલ બ્રાન્ડ છે જે આ બધાની સામે કોમ્પીટ કરે છે. આઈ થિંક વી હર્ડ ધ નેમ લલ્લુ વ્રજલાલ ગાંધી, અને એ છેલ્લા 30 વર્ષથી મોર દેન ધેટ, કારણ કે એમની 1-2 પેઢી ફાર્માસિસ્ટ પણ થઈ ચૂકેલી છે અથવા બોટનીમાં પણ આવી ગયેલી છે. એ બંને પ્રકારના પ્લાન્ટ આપતા હતા પહેલા તો. વેન વી વેર સ્ટુડન્ટ, આપણે જઈને એમને કે આખા પ્લાન્ટ આપો, તો આખા પ્લાન્ટ પણ આપતા, સુકાયેલા, અને એના પાવડર ફોર્મમાં પણ આપતા. તો એને હવે એનું નામ થોડું બદલ્યું, એલવીજી કર્યું, લલ્લુ વ્રજલાલ ગાંધી. આઈ થિંક એના પછી કોઈ ચેન્જ કર્યું હોય તો એ છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ અ લેટેસ્ટ નેમ, એલવીજી. અત્યારે તમને ન્યૂ જનરેશનમાં એમ કે લલ્લુ વ્રજલાલ ગાંધીનું ફોર્મ્યુલેશન લઈ આવે એટલે તમે કહો કે રહેવા દો, નથી લેવું. ઇન શોર્ટ, આ પ્રકારના ફોર્મ્યુલેશન્સમાં એક ક્વેશ્ચન થાય આપણને કે આ હશે કે નહીં હોય, અને હશે તો જે સસ્તો પ્લાન્ટ હશે એ વધારે હશે, એવું બને ને. તો એનું સોલ્યુશન કેવી રીતે નીકાળાય, દેટ ઇઝ અવર બેઝિક ટોપિક ઓફ ડિસ્કશન. આપણું આજનું જે છે એ એક ડિસ્કશનના ફોર્મમાં છે કે આવો પ્રશ્ન થાય આપણને, કોઈ પણ પોલીહર્બલ ફોર્મ્યુલેશન લઈએ માર્કેટમાંથી, ડબ્બો લઈ આવીએ પાવડર ફોર્મનો, અથવા ટેબ્લેટ્સ હોય, એક્સ્ટ્રેક્ટ હોય, આવું કંઈ પણ હોય, તો આપણને એવો ક્વેશ્ચન થાય, અને એ ક્વેશ્ચનનું સોલ્યુશન શું છે? તો દેટ આન્સર ઓફ દેટ ક્વેશ્ચન ઇઝ ટુ ટેક ક્વોલિટી કંટ્રોલ ઓફ ઇટ. એ ક્વોલિટી કંટ્રોલ આપણા હાથમાં નથી. કોના હાથમાં છે? મેન્યુફેક્ચરરના હાથમાં છે, અથવા તો એના QA ડિપાર્ટમેન્ટના હાથમાં છે. ઇફ યુ ચેક એની ઇન્ડસ્ટ્રી, જસ્ટ વિઝ્યુઅલાઇઝ, આપણા માઇન્ડમાં એક વિઝ્યુઅલાઇઝેશન થાય કે કોઈ પણ ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી હોય તો એની અંદર નોર્મલી 4 વિભાગ હોય. લાઈક યુ જસ્ટ ઇમેજિન કે આપણો બોટની ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એક ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ફાર્મસી ઇન્ડસ્ટ્રી છે. તો આપણે પાછળની સાઈડે એક દરવાજો છે, તો ત્યાં આપણે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ રો મટીરિયલ, કે રો મટીરિયલની એન્ટ્રી થતી હોય, રાઈટ. રો મટીરિયલની એન્ટ્રી થાય, એના પછી એડજસન્ટ દે મેડમના અને એમના કેબિન છે બધા, એ કેબિન ક્વોલિટી કંટ્રોલ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય પેરેલલ. અને જે લેફ્ટ સાઈડે છે આપણો ખુલ્લો ચોક ને એ બધું, એ પ્રોડક્શન એરિયા હોય. જસ્ટ વિઝ્યુઅલાઇઝ ધેટ. ધેન ગો અહેડ, આપણો જે મેઇન ગેટ છે જીવસેકની સામે જે આવે છે, એ ગેટ આગળ જસ્ટ લાઈક ઇટ ઇઝ અ ડિસ્પેચ, રાઈટ. તો આ પ્રકારની ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી હોય તો એની અંદર ક્વોલિટી કંટ્રોલ, જેને આપણે વિઝ્યુઅલાઇઝ કર્યો છે કે સર ને મેડમ ને એમના કેબિન છે, એવો આખો પેરેલલ ક્વોલિટી કંટ્રોલ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય. એને પેરેલલ એટલા માટે રાખવો પડે કે એવરી ટાઈમ વી નીડ ટુ ચેક ધ ક્વોલિટી.
એટલે રો મટીરિયલનો જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જસ્ટ બેક ડોરથી આપણે એન્ટર થયા અને ત્યાં જે મૂક્યું છે રો મટીરિયલ મીન્સ કે આપણે પાવડર ફોર્મમાં પ્લાન્ટ્સ મૂક્યા અથવા તો ઓરિજિનલ ફોર્મમાં પ્લાન્ટ્સ મૂક્યા, એના બાઇન્ડર્સ કે ટેબ્લેટ તો એમ નહીં બને, એકલા પ્લાન્ટ પાવડરને પ્રેસ કરીશું ટેબ્લેટ મશીનમાં તો એ રીતે નહીં બને, એમાં અકેશિયા વી હેવ ટુ એડ ધ અકેશિયા ગમ અથવા તો લેક્ટોઝ ડિપેન્ડ ઓન ધ રિક્વાયરમેન્ટ. તો એ જે રો મટીરિયલ છે, that raw material we have to check under quality control. I think all of you are a PG students, right? Okay. So that question must strike in our mind. What is the difference between QC and QA? Quality control. કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જઈએ તો આપણને વિઝિટ કરવા જઈએ તો પણ ક્વેશ્ચન થાય અને જોબ માટે ઇન્ટરવ્યુ આપવા જઈએ તો સામેવાળા ક્વેશ્ચન કરે કે what is the difference between QC and QA? So we say QC is a quality check, quality control, and QA is a quality assurance. Now what exactly the difference in their functions? કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જઈએ તો બે અલગ અલગ હોય કે QC and QA, બે ડિપાર્ટમેન્ટ્સ પણ હોય. QC means quality control. Quality control means અત્યારે જે તમારી પાસે હાજર છે મટીરિયલ, you have to check the quality of it and you say pass or fail. But you are not giving any assurance of it. મતલબ આપ એવું નથી કહેતા કે આ ટેબ્લેટ છે એ 3 વર્ષ સુધી ઓકે જ રહેશે. Got it? ટેબ્લેટની એક્સપાયરી ડેટ છે, it is not under quality control. It is under the quality assurance. Means something you assure. Yes, this is my product. This is our company product and it will be assured. We assure as a company assure that it will be for 3 years. So that is under quality assurance. It means that retention sample. I think this is newer word for you. Retention sample. કોઈ પણ ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, આપણે ફર્સ્ટ ફ્લોર પર બેઠા છીએ, એવી રીતે ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આપણે એવો એક્ઝામ્પલ આપ્યો કે બોટની એ ફાર્મા ઇન્ડસ્ટ્રી છે. ગોટ ઇટ? તો આપણે જે હોલમાં બેઠા છીએ એ ફર્સ્ટ ફ્લોર પર લાઈક એક રિટેન સેમ્પલ રૂમ હોય. રિટેન સેમ્પલ મીન્સ જે પણ આપણે બનાવ્યું, જેટલી પણ બેચ આપણે બનાવી એ દરેક બેચના એટલા પ્રમાણમાં એમાઉન્ટ મૂકવાની, પ્રોડ્યુસ્ડ બેચ કે જે માર્કેટમાં ગઈ છે એનું 2 times ટેસ્ટિંગ થઈ શકે. ગોટ ઇટ? મીન ટેબ્લેટ હોય તો એની 2 સ્ટ્રીપ હોય તો એનાથી 2 times ટેસ્ટિંગ થઈ શકે. અકોર્ડિંગ ટુ ફાર્માકોપિયા યુ રિક્વાયર 20 tablets at least. ફાર્માકોપિયા એવું કહે છે કે એક ગોળી લઈને આપણે ટેસ્ટિંગ ના કરી શકીએ. 20 ટેબ્લેટ લેવાની, એને મિક્સ કરવાની પાવડર ફોર્મમાં અને પછી એમાંથી 500 mg અથવા તો 100 mg એટલી ડ્રગ લેવાની. ઇટ ઇઝ અકોર્ડિંગ ટુ ઇન્ડિયન ફાર્માકોપિયા. તો આપણે એવું કરાય કે આપણી જે પણ ડ્રગ છે, જે પણ આપણે પ્રોડ્યુસ કરી, લાઈક 2021માં આપણે પ્રોડ્યુસ કરી હતી, તો એના પણ સેમ્પલ અત્યારે હોય આપણી પાસે. તમે વિચાર કરો કેટલી બધી ડ્રગ પ્રોડ્યુસ કરતા હશે કંપની વાળા, તો કેટલા મોટા રૂમ જોઈએ રિટેન સેમ્પલના? જોઈએ ને? મીન કે આપણી લાઇબ્રેરી છે એટલો મોટો હોય રિટેન સેમ્પલ રૂમ. સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી છે એટલો મોટો સચ એ રૂમ હોય. જો ઇન્જેક્શનની બોટલ મોટી હોય તો, જો ટેબ્લેટ નાની હોય તો નાની સ્પેસ જોઈએ આપણને. મીન રિટેન સેમ્પલ રૂમ it is required under the quality assurance. એનું નામ જ છે retain. You have to retain it. That's why it is called as a retain sample room. મીન કે કોઈ પણ ડ્રગ આપણે બનાવી, એ ડ્રગને આપણી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીની અંદર રિટેન સેમ્પલ રૂમમાં we must retain it. Now there is also guideline for how much time you have to retain it. After expiry 6 months. It means જો 3 વર્ષની હોય આપણી ડ્રગની એક્સપાયરી, તો 3 વર્ષ સુધી તો ખરી જ એને, but after expiry 6 months you have to retain it. For which purpose you require this? You require to retain this to check quality control
in any market complaint. કોઈ આયુર્વેદાચાર્ય એવું કીધું કે નહીં ગુજરાત યુનિવર્સિટીના બોટની ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે ટેબ્લેટ બની હતી એ ટેબ્લેટ ઓગળતી જ નથી. કોઈએ સપોઝ માર્કેટમાં ગઈ ટેબ્લેટ, લાઈક આપણે એક હર્બલ ફોર્મ્યુલેશન ડેવલપ કર્યું, એને માર્કેટ કર્યું, માર્કેટમાં જઈ અને એવું આવ્યું ક્વેશ્ચન કે એ તો ગોળી ઓગળતી નથી, કે કેન વી એક્સેપ્ટ? તો આપણા માર્કેટિંગના માણસ હોય એ આપણને કંપનીની હેડ ઓફિસને કમ્પ્લેન કરે કે આ બેચની અંદર આ એક કમ્પ્લેન આવી છે. સો ધીસ ફિનોમિના ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આવી એક કમ્પ્લેન આવી છે કે તમારી ટેબ્લેટ તો ઓગળતી જ નથી. કે હવે જો ઇફ વી ડોન્ટ હેવ અ રિટેન સેમ્પલ, હાઉ કેન યુ ચેક? માર્કેટમાંથી લેવા જવું પડે બેચ નંબર ને. ધીસ થિંગ્સ આર નોટ ગોઈંગ ઓન ઇન એની ફાર્મા કંપની. તો આપણે શું કરીએ, રિટેન સેમ્પલ રૂમમાં જઈ અને એ બેચનું એ જે ક્વેરી આવી હોય તો માર્કેટિંગ પર્સનથી આવી હોય, એટલે માર્કેટિંગ પર્સનથી આવેલી ક્વેરી કોઈ ટેકનિકલ ના હોય. ટેકનિકલ આસ્પેક્ટ્સ કેન બી ઓનલી ચેક અંડર ટેકનિકલ પર્સન. તો એ બેચ નંબર સાથે એ ક્વેરી હેડ ઓફિસ જશે, હેડ ઓફિસથી એ ક્વેરી પ્લાન્ટ પર જશે, પ્લાન્ટ પર જશે એ ક્વેરી, then once it goes to the plant, તો પ્લાન્ટ શું કરશે, પ્લાન્ટ પર QA ડિપાર્ટમેન્ટમાં જશે એ ક્વેરી, એન્ડ QA ડિપાર્ટમેન્ટ રિટેન સેમ્પલ રૂમમાંથી એ ટેબ્લેટ્સ નીકાળશે and then they start which test, ડિસઇન્ટિગ્રેશન અને ડિઝોલ્યુશન. ટેબ્લેટ માટે બે ટેસ્ટ હોય છે કે એક ડિસઇન્ટિગ્રેશન કરે અને another test is a dissolution. And then we say કે નહીં મારી ટેબ્લેટ તો અકોર્ડિંગ ટુ અવર ઇન હાઉસ ટેસ્ટિંગ અમારી ટેબ્લેટ તો ઓગળે છે. Got it? Mean if you want to continue your company prestige, your QA department is very strong. આવું જ એક ક્વેશ્ચન આવે આપણે બોટનીની અંદર, મીન પોલીહર્બલ ફોર્મ્યુલેશનમાં આવું જ એક ક્વેશ્ચન આવી જાય. શું આવે આવું ક્વેશ્ચન? કે આવો જ એક કોઈ પ્રકારનો ક્વેશ્ચન આવી જાય કે તમારા જે પોલીહર્બલ ફોર્મ્યુલેશન છે, લાઈક એન્ટી ડાયાબેટિક, ડાયાબેકોન લઈ લઈએ આપણે, સ્ટાન્ડર્ડ કંપની હિમાલયન પ્રોડક્ટ્સનું છે, હિમાલયાનું. તો ડાયાબેકોન છે જે, તો કે ડાયાબેકોન કાન્ટ વર્ક. તો કંપની એક્સેપ્ટ કરશે? આપણે જઈને કાલે એક લેટર લખીએ ટુ હિમાલયા પ્રોડક્ટ કે આપની આ પ્રોડક્ટ છે એનો આ ઇફેક્ટ થતી નથી, તો કંપની વિલ નોટ એક્સેપ્ટ ઇટ because company have itself quality control. આપણે રો મટીરિયલ પર હતા, હજુ જસ્ટ એન્ટ્રી જ લઈએ છે, પોલીહર્બલ ફોર્મ્યુલેશનની ક્વોલિટી કંટ્રોલની એન્ટ્રી લઈ રહ્યા છીએ. તો રો મટીરિયલ પર માની લો કે આપણે એક એન્ટી ડાયાબેટિક પોલીહર્બલ ફોર્મ્યુલેશન બનાવવું છે. કેન યુ ગીવ મી ધ નેમ ઓફ પ્લાન્ટ્સ વિચ આર એન્ટી ડાયાબેટિક? આપ મને એવા નામ આપશો બે ચાર કે જે આપણે પોલીહર્બલ ફોર્મ્યુલેશનમાં નાખી શકીએ ડાયાબિટીસના કંટ્રોલ માટેના? જે બહુ જ તમારી આજુબાજુ છે એવો લીમડો, નીમ, અજાડિકા ઇન્ડિકા, ઓકે, જેનું શાક તમે ઘણી બધી વખતે ખાવ છો તે, વિચ કારેલા, મોમોડિકા ચેરાન્ટિયા, જેને એસ્ટાબ્લિશ, યસ, જાંબુ, યસ, મધુનાશિની, યસ, કડિયાત્રુ, Madhunashini, another name is, it is widely used, widely grow in jungle of MP. જે કોથળા ભરી ભરીને આવે છે, આપણે અહીંયા પણ આવે છે માધુપુરામાં પણ, કોઈ વખતે જોઈ આવજો. મધુનાશિની, ગુડમાર, જીમ્નેમા સિલ્વેસ્ટર. ગુડમાર મીન્સ ગોળનો જે નાશ કરે છે અકોર્ડિંગ ટુ સંસ્કૃત. તો આવા બધા પ્લાન્ટ આપણે 5 મળી ગયા, આઈ થિંક 5 થઈ ગયા, આપણું કામ નીકળી ગયું. તો 5 પ્લાન્ટ્સને આપણે લીધા અને પાવડર ફોર્મમાં લીધા. હવે આ 5 પ્લાન્ટ આપણે તો ગ્રો નથી કરવાના. સૌથી મોટો ક્વેશ્ચન જે યુ આર એક્સપર્ટ ઓફ ઇટ ઇન બોટની, કે અલગ અલગ વેરાયટી બહુ હોય. ધતુરા, તો ધતુરામાં 4-5 હોય, મોમોડિકા ચેરાન્ટિયા એમાં પણ 3 વેરાયટી છે. તો અગેન ક્વેશ્ચન એવો થાય કે કઈ વેરાયટીમાં કેટલા કન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ વધારે હશે? તો એવું કેવી રીતે આઈડેન્ટિફાય થાય? હાઉ કેન યુ આઈડેન્ટિફાય કે વિચ વેરાયટી યુ આર ગોઈંગ ટુ ટેક?
એની લોજિકલ આન્સર? આપણને એવું ક્વેશ્ચન થાય ને કોઈ વખતે કે સર લીમડો છે તો લીમડો આપણા કેમ્પસમાં 3 પ્રકારનો હશે, આઈ થિંક મોર દેન ધેટ પણ હોઈ શકે. તો કયો લીમડો લેવાથી આપણામાં એન્ટી ડાયાબિટીક ફોર્મ્યુલેશન્સ ની એક્ટિવિટી વધુ થાય? તો ફોર ધેટ યુ હેવ ટુ ચેક ધ રિવ્યુ ઓફ લિટરેચર કે કોનામાં એક્ટિવ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ વધારે છે, કઈ પ્રકારમાં. પણ યોર વર્ક ઇઝ કે આ લીમડો કઈ કેટેગરીનો છે. That is your work. How can you find out that? You got my question? કે લીમડાની 3 વેરાયટી છે, ગોટ ઇટ? 3 માંથી એક વેરાયટી લાઈક A, B, C. તો C વેરાયટી ની અંદર I forget those names, that's why. C વેરાયટી છે તો C વેરાયટીના એક્ટિવ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સ વધુ છે, ગોટ ઇટ? હવે C વેરાયટીના એક્ટિવ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ વધુ છે, પણ તમને તો જે સૂકો લીમડો આવે છે તમારી પાસે એઝ અ રો મટીરિયલ, you are doing a job as a quality control person in pharma industry, right? How can you identify that this is of plant C? કેવી રીતે find out કરશો? કોઈ idea? And at that time microscopy will work. Never ever forget, microscopy તો UG માં ગયું પછી ગયું. It works up to PhD. It works actually also. કે માઇક્રોસ્કોપી ની અંદર એના પાવડર ને you boil it and put the slide and check કે yes કે આ ટ્રાઇકોમ્સ છે, સ્ટોમેટા છે, then you say કે આ કેટેગરી, આ પ્લાન્ટ એની અંદર અવેલેબલ છે, because you purchase the powder. This is the limitation of herbal formulation. લિમિટેશન એ થાય છે કે એની અંદર પાવડર ને મિક્સ કરીને કોઈ આપી દે તો આપણા માટે એની ઈલ્ડ ગડબડવાળી થઈ જાય એક્ટિવ કોન્સ્ટિટ્યુઅન્ટ્સની. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ microscopy is again in today also, it is a vital tool for identification purpose. અમને પણ એવું થતું હતું કે પીજીમાં ગયા, કદાચ બધા સર ને મેડમ ને બધાને એવું થતું, પીજીમાં ગયા એટલે એવું થાય કે માઇક્રોસ્કોપી પર બહુ ધ્યાન આપવું નથી, અને એમ થાય કે નહીં નહીં કંઈ નવું કરીએ. વી ગો ટુ ધ HPTLC. વાય વી ગો ટુ TLC કે TLC કરીએ, HPTLC કરીએ. હવે શું સ્લાઇડ બનાવીને શું કરવાનું? યુજીમાં બહુ બનાવી દીધી. બટ અગેન TLC ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર સેપરેશન, કે TLC નો એટલો પાર્ટ છે એને લઈ લઈએ, depends on RF value, so it is used. And HPTLC is used for quantification. Okay, if you get RF value, if you have a biomarker, આપણી પાસે કોઈ માર્કર કમ્પાઉન્ડ મળી જાય તો સેમ વી રન ઇટ અને કહીએ કે આ કમ્પાઉન્ડ એ છે. Got it? Again, you require a bank of biomarkers. Anyone from this is doing PhD? Currently PhD કરતા હોય એવા? Okay, then they know the value of biomarkers. બાયોમાર્કર માટે ઘણી વખતે 3 મહિના 6 મહિના પણ બેસી રહેવું પડે, રાઈટ? કારણ કે વિધાઉટ બાયોમાર્કર યુ વોન્ટ વર્ક. પ્લાન્ટ માટે એવું નથી કે પેરાસિટેમોલ માર્કેટમાંથી મળી જશે. સો ધીસ આર ધ ચેલેન્જીસ. તો કોવિડ પહેલા તો એવું હતું કે હર્બલ પર બધા બહુ કરે જ નહીં પીએચડી કે આવું તેવું. રીઝન એ હતું બહુ પહેલા કે બાયોમાર્કર ના મળે એટલે એનું પીએચડી ખેંચાતું જાય. ટુડે ડ્યુ ટુ ટેકનોલોજી, આ હું વાત કરું છું પહેલા, ટેકનોલોજી પહેલાની, કે હવે તો તમને મળી જાય એડ્રેસ ને આવું તેવું. પહેલા તો એવું હતું કે તમને એડ્રેસ જ ના મળે, ક્યાંથી બાયોમાર્કર લાવવું એ. 1990 ની અરાઉન્ડમાં સર ને બધા એ પ્રોબ્લેમ ફેસ કરીને પછી આયા છે. તો you know the importance of 2 things in quality control. Number 1 is microscopy, right? We got the importance of microscopy. It is vital tool for identification. Without that you won't identify તમારા પ્લાન્ટમાં શું છે. even as an industry person you won't identify this powder is of this category. So this is first, microscopy. Second is quantification. Quantification you require HPTLC, now widely used the HPTLC and TLC. Sometime we are using UV as a lambda max. We all know that UV visible spectrophotometry, it is used for quantification.
but for herbal product, it is not that much useful. Reason is, why it is not that much useful? Herbal product હોય તો બહુ useful નથી UV. કેમ નથી useful? Because there is more interference. We don't know 50 compounds are there in one plant or 100. And some compounds, even today also some compound are unknown. તો જે compound જ unknown છે, તો એની પણ lambda અંદર આવવાની, wavelength આવવાની. It means there is lot of interference, lot of disturbance. You won't say like paracetamol હોય તો તમે કહી દો કે 257 is a lambda max of paracetamol. But for neem plant, you won't say કે Azadirachta indica for this lambda max is Azadirachta indica. You never say it. Where you have to use the technique. Just થોડું depth માં જઈએ. So you have to use the technique of separation. And separation technique is based on which principle? Adsorption, partition, ion exchange, size exclusion. Right? And this all separation technique, when separation is there, which technique you have to use? You have to use the chromatography. Got my point? Two things are very important. One is spectroscopy, another is chromatography. What is the difference between these two? Spectroscopy, it is used when separation is not required. When you say this is paracetamol, you go ahead, you go for spectroscopy. Chromatography, when you say this is a mixture, this is a paracetamol tablet, it means lactose is there, dextrose is there, everything is there. Then you have to run it in chromatography. It may be HPLC or it may be HPTLC. Mean chromatography is a tool which is widely used for industry. Got it? When active constituent is there, when you say biomarker, when biomarker is there, its quantification you may go for UV, you may go for HPLC, it is okay. But when polyherbal formulation is there, which technique you have to use? TLC and HPTLC. Got it? Or still more confused? Okay, again I repeat, spectroscopy is basically used for quantification. Only one spectroscopy which is used for identification purpose. Its name is, yes, IR. We say IR, fingerprinting. So this is normally happen. અમે લોકો પણ હતા જ્યારે પીજી માં આયા ત્યારે અમને પણ ક્વેશ્ચન થતો કે ક્રોમેટોગ્રાફી અને સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી નો ડિફરન્સ શું છે? ગડબડ થઈ જાય કે બંને સળંગ જ આયા કરે ચેપ્ટર ચોપડીમાં. થોડી વાર એવું લાગે કે ક્રોમેટોગ્રાફી સહેલું છે, પછી પાછું યુવી આવે એટલે એવું લાગે કે ના ના સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી સહેલું છે. તો બંનેમાં બેઝિક ડિફરન્સ જોવા જઈએ તો ક્રોમેટોગ્રાફી કોઈ પણ વસ્તુને જ્યારે મિક્સચર હોય બહુ કોમ્પ્લેક્સ ત્યારે એને સેપરેટ કરવું હોય તો ગો ફોર ક્રોમેટોગ્રાફી. Either go for HPLC or go for HPTLC. Got it? અને સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી છે એ કોઈનું પણ આઈડેન્ટિફિકેશન અથવા ક્વોન્ટિફિકેશન કરવું હોય તો સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી યુઝ કરવું. ઇન્ડસ્ટ્રી જ્યારે એસ્ટાબ્લિશ થતી હોય એટલે એમાં બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લાવી દે. પછી જે વર્ક કરતા હોય આપના જેવા યંગ એકદમ, એ લોકો ઓન ડિમાન્ડ કરે કે નહીં નહીં યુવી વધારે જોઈશે જો એલોપેથિક ડ્રગ હોય તો. અને ઇફ ઇટ ઇઝ આયુર્વેદિક ડ્રગ તો કે નહીં નહીં વી વોન્ટ ટુ પરચેસ HPTLC. કદાચ અમને પણ એઝ અ ટીચર અમને પણ ઘણી વખત એવી કમિટીઓનો સામનો કરવો પડે કે એવું પૂછે કે નહીં નહીં યુવી 5 લાખમાં મળે છે, HPTLC 22 લાખમાં મળે છે, એક કામ કરો યુવી લઈ લો. ગટ ઇટ? એવી કમિટી આવે પરચેસ કમિટી કે જે ટોટલી નોન ટેકનિકલ હોય. તો એવા સમયે વોટ ઇઝ યોર જસ્ટિફિકેશન? કારણ કે આપ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જશો એટ ધેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ રિક્વાયર ટુ જસ્ટિફાય વાય યુ રિક્વાયર ધીસ. તો એવા સમયે આપ એવું કહી શકો કે યુ રિક્વાયર અ સેપરેશન એન્ડ સેપરેશન ઇઝ ઓનલી પોસિબલ ફોર
HPTLC. આપણે ટોરન્ટ પ્લાન્ટની કદાચ વિઝિટ લીધી હશે તો ટોરન્ટની અંદર HPLC એટલા બધા છે, મોર દેન ડબલ ડિજિટ છે એક જ પ્લાન્ટમાં, કારણ કે they prepare the formulations and all the time they require the separation. Got it? અને HPLC નો જ એક ડિટેક્ટર છે, અથવા HPTLC માં જ UV વપરાય છે. UV is used as a detector also. Got it? ધીરે ધીરે સેપરેટ થશે. અમારે મતલબ થોડો એક્સપિરિયન્સ થશે, you will be more clarity about it. કારણ કે આપની એજમાં અમારી ક્લેરિટી આપનાથી પણ ઓછી હતી. સો ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ, રાઈટ? ઓકે, આપણે રો મટીરિયલ થી આગળ ગયા, પ્રોડક્ટ પર આયા. પ્રોડક્ટ પર કોઈ પણ ક્વોન્ટિફિકેશન કરતા જઈએ આપણે, અથવા આઈડેન્ટિફિકેશન કરતા જઈએ, તો એટલી તો થોડું આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે આપણે જે QA ડિપાર્ટમેન્ટ છે આપણો, અથવા QC ડિપાર્ટમેન્ટ છે, તો આપણે એવું કીધું કે QA અને QC નો ડિફરન્સ એ છે કે QC ચેક કરશે અને QA એશ્યોરન્સ આપશે. બીજો ડિફરન્સ એવો પણ કહેવાય કે QA ઇઝ અ હોલ ટર્મ. મીન્સ તમે એવું વિચારો કે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સાયન્સ, that is a QA, and QC means Department of Botany. Got it? તો QC છે એ એવું કહેશે કે ઓકે રો મટીરિયલ છે, લાવો વી વિલ ટેસ્ટ ઇટ. QC આપ ઇનિશિયલી જોબ પર જશો એટલે કહેશે કે યસ યુ વર્કડ એઝ અ QC એક્ઝિક્યુટિવ ઓર QC ઓફિસર. આપની પોસ્ટિંગ એવી આવશે કે QC ઓફિસર અથવા QC એક્ઝિક્યુટિવ. તો આપનું વર્કિંગ કેવું હશે કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ બનતી હશે એનું જઈને ટેસ્ટિંગ કરવા સેમ્પલ લઈ આવવાનું, આપણી લેબમાં ચેક કરવાનું, જોબ વર્કમાં ભરવાનું કે પાસ અથવા ફેલ, એન્ડ ધેન કમ બેક ટુ યોર પ્લેસ. ગોટ ઇટ? પછી ધીરે ધીરે એક્સપિરિયન્સ થશે આપને 2-3 ડિપાર્ટમેન્ટનો, ધેન યુ હેવ બીન પોસ્ટેડ એઝ અ QA. કારણ કે આપને પછી વધારે ખ્યાલ આવતો ગયો કે ટેસ્ટિંગ પણ કરવું પડે, સ્ટેબિલિટી સ્ટડી પણ કરવી પડે, ટેબ્લેટ 25 ડિગ્રીએ કેટલી વાર રહે છે, અને ધેન યુ ગો ફોર ધ એશ્યોરન્સ, કે આપણે એશ્યોર કરીએ કે આટલી પ્રોડક્ટ્સ 3 વર્ષ માટે થશે, 3 વર્ષ પછી એક્સપાયર થશે, કે 3 વર્ષ 2 વર્ષે એક્સપાયર થશે, લાઈક ધેટ. ધેન યુ ગો ફોર પ્રોડક્શન યુનિટ. પછી આપણે ક્યાં આવે? પ્રોડક્શન યુનિટમાં આવીએ. QC તો સાઇડ બાય સાઇડ છે, ઇટ ઇઝ અ પેરેલલ. યુ ગોટ ઇટ? રો મટીરિયલ થી એનું ટેસ્ટિંગ થયું, પ્રોડક્શનમાં આવ્યા, ટેબ્લેટ બની. હર્બલમાં ઓલમોસ્ટ ઇન્જેક્ટેબલ્સ નથી હોતા, but for herbals, polyherbal formulations, you have to do the oral powder, oral tablets, capsules and serum. Got it? આટલી પ્રોડક્ટ્સ હોય. તો that products ને આપણે ફોર્મ કરતા ગયા in a plant, અને સાઇડ બાય સાઇડ QC અને QA. I think it is clear to you કે QC શું છે, QA શું છે. તો આપણે એને ક્લેરિટી સાથે એને ટેસ્ટ કરતા ગયા, અને ટેસ્ટ કરતા કરતા આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. Now your product has been formed. હવે તમારી પ્રોડક્ટ ફોર્મ થઈ ગઈ, ટેબ્લેટ પડી ગઈ છે તમારી. અત્યારે ઓલમોસ્ટ 8 અવર્સમાં 4.5 લાખ ટેબ્લેટ્સ નીકળે એવા મશીન્સ હોય છે. યુ જસ્ટ ઇમેજિન. ઘણી વખતે આપણે પ્લાન્ટમાં કામ કરતા હોઈએ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં, તો આપણને એમ થાય કે આપણા કરતા માર્કેટિંગના માણસની વધારે વેલ્યુ છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. ધીસ ઇઝ ટ્રુ, હા? In our time also, in your time also. Why? Because if we produce 4.5 lakhs of tablet for 8 hours in a single product line, આવી તો 10-12 પ્રોડક્ટ લાઈન હોય. જસ્ટ ઇમેજિન, આટલી બધી ટેબ્લેટને માર્કેટમાં કોણ ખપાઈ શકે? માર્કેટિંગ પર્સન. તો ઘણી વખત આપણને લાગે છે કે કે બૂમિંગ આવી ગયું આઈટીમાં, બૂમિંગ આવી ગયું MBAમાં, એન્ડ ઇવન વી, that sir અને મેડમ બધા હશે કે we technical people also accept this. અમને પણ એવું છે કે અમારા ટેન્યુરમાં પણ MBA અને જે છે IT ફિલ્ડ, અત્યારે IT છે, because IT is also one branch of marketing. They are also utilizing that platform કે products. In short, marketing people. એની વેલ્યુ વધારે હોય in industry. દર વખતે એવું નથી હોતું. When you are experienced, your value is more. But when you are newcomers, આ તમને એટલા માટે કહીએ છીએ કે તમારી માટે જોબની 2 ઓપોર્ચ્યુનિટી આવશે in future.
માર્કેટિંગ ની આવશે તો એ કહેશે કે 18,000 અથવા 25,000 અને પ્રોડક્શન ની આવશે એ કહેશે કે 8,000 કે 12,000. એટલે જે નથી જાણતા એમ કહેશે કે 12,000 તો તારા કરતા તો. બટ ધીસ ઇઝ જસ્ટ ધ ઇનિશિએશન. એવું નથી. When we passed out, our salary is 2,500. That's sir ને madam. Yes, industry ની અંદર. તો એ વખતે અમને અમારા સર એવું કહેતા હતા કે નહીં ઇન્ડસ્ટ્રી ઇઝ બેટર. Marketing your age, when your age is going on, you want to perform like this. Like, which is a continuous process. તો આપણે મેઇન ટોપિક પર પાછા રિવર્ટ બેક થઈએ. પ્રોડક્શન પૂરું થઈ જાય પછી એને સ્ટ્રીટની અંદર પેક થાય અને પેકિંગ લાઇનમાં જાય. ગોટ ઇટ? પેકિંગ લાઇન એટલે તમારી લેબોરેટરીઝ નહીં, આપણે બેઠા છીએ એની નીચે. યુ જસ્ટ એઝ્યુમ ધેટ ઇઝ અ પેકિંગ લાઇન અને મેઇન ગેટથી તમારી ડિસ્પેચ થઈ જાય અને જીઓ સેકમાંથી માર્કેટ થઈ ગઈ. ઓકે, માર્કેટિંગ ધેટ. ઓકે, અને પ્રોડક્શન પીપલ વોન્ટ સી ઓવર ધેર. એ લોકો કેવી રીતે માર્કેટ કરે છે, ગીવ ધેમ. Right? Attractive marketing, attractive box and everything. And their values are more, always. You accept it. Because our work is like workshop. ડિપાર્ટમેન્ટમાં જે પ્રોફેસર્સ હોય એમની વેલ્યુ નોર્મલી એવું હોય કે પ્રોફેસર્સની વેલ્યુ જે પોતે ભણાવતો હોય એને જ ખબર પડે. રાઈટ? તો that value, when you go to industry you realize what is your value. કારણ કે તમારી એક સાઇન પર 4.5 લાખ ટેબ્લેટ, નાઉ સેકન્ડ સાઇન 4.5 લાખ ટેબ્લેટ પાસ થશે અને ફેલ થશે. ઇમેજિન હાઉ મચ યુ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ. Got it? When you become senior, whole plant behind you. ટેસ્ટિંગ પેટર્ન પૂરી થઈ ગઈ, ડિસ્પેચ થઈ ગઈ તમારી પ્રોડક્ટ. એન્ડ માર્કેટમાં ગઈ, માર્કેટમાં કોઈ ક્વેરી આવી, યુ હેવ અ ફિનોમિના કે ક્વેરી આવી તો એને રિટેન સેમ્પલ રૂમ થકી એની ક્વેરી સોલ્વ થાય અને એને જસ્ટિફાય કરી શકાય. Got it? This is what about the product. Now come to the development of method. Again, polyherbal formulations જે છે એનું ડેવલપમેન્ટ કરવું હોય જ્યારે આપણે બહુ હમણાં એક ક્વેશ્ચન પૂછ્યો કેટલા પ્લાન્ટ લઈશું તો કે 5 લઈએ. રાઈટ? પણ આપણે 5 પ્લાન્ટ્સના બદલે 20 લઈએ તો then we require rationality કે 20 લેવાથી ફાયદો થશે કે નુકસાની થશે. Who will judge that? તો R&D department will judge. R&D and F&D. કોઈ ફોર્મ્યુલેશન માર્કેટમાં સિરપમાં મળે છે અને કોઈ ફોર્મ્યુલેશન્સ માર્કેટમાં ટેબ્લેટમાં મળે છે. વોટ ઇઝ ધ રેશનાલિટી બિહાઇન્ડ ધેટ? કોઈ રેશનાલિટી કે શા માટે એ સિરપમાં મળે છે, શા માટે આ ટેબ્લેટમાં મળે છે, શા? યસ પ્લીઝ. But syrup is more costly because of transportation કે બોટલ નહીં. Okay, any other? Because some drugs are bitter, so for that tablet or capsules we can use. That is one. Second, sometime pediatric and geriatric products. ઘણી વખત એવું થાય કે બહુ નાના બાળકો માટેની હોય પ્રોડક્ટ અથવા તો વધારે સિનિયર માટે હોય, pediatric or geriatric. Then you have to mask the taste. At that time you require to go for the syrup. So that is a formulation and development department work, and also the research and development department work. Whether you go for which formulation, it means it is your work to decide. You are also part of F&D or R&D in future. Someone from you may go there, right? I mean, raw material you have to check it by microscopy, chromatography or spectroscopy. You have these 3 options. When the product go in the market, before that you have to require to test is it as a finished product testing. ટેબ્લેટ જે માર્કેટમાં જાય છે એની પહેલા પણ એનું ટેસ્ટ થઈ જાય
then only it will be released. મતલબ મોટું મોટું સમજીએ તો એવું થાય કે તમારા પ્લાન્ટમાં કોઈ પણ રો મટીરિયલ આવ્યું, તમારે એનું ટેસ્ટ કરવાનું ને પછી જ એને ગ્રીન ચેનલમાં મૂકવાનું. આપણે એવું કહીએ ને, કોઈ એમ કહે કે કાલે રજા છે તો તમે શું કહો? નહીં નહીં, અમારા હેડ મેડમને પૂછી લઈએ, અમારા સરને પૂછી લઈએ. લાઈક ધેટ કોઈ પ્રોડક્ટ આવી સ્ટોરમાં, રાઈટ? સ્ટોરની અંદર આવી, સ્ટોર ઇઝ ઓનલી ધ સ્ટોર. સ્ટોર ડઝન્ટ મીન કે એને યુઝ કરી લેશું. કોઈ એક ટ્રક આવી તો સિક્યુરિટી શું કરશે? ખાલી એને સ્ટોરમાં ઉતારશે. રાત્રે આવી, સવારે આવી, ડિપેન્ડ. ટ્રકના ટ્રાન્સપોર્ટેશન ટાઈમ પર હોય, ક્યારે આવે. ડ્રગ ત્યાં ઉતારી દેશે, રાઈટ? હવે એને જ્યાં ઉતારશે ત્યાં એને બ્લુ લાઈન કરેલી હશે નીચે, એટલે એની અંદરથી તમને લેવાની પરમિશન નથી. ગોટ માય પોઈન્ટ? મીન્સ ઇટ ઇઝ અંડર ટેસ્ટિંગ. પછી આપણે એને ટેસ્ટ કરીશું. ટેસ્ટિંગ મીન્સ કેમિકલ ટેસ્ટિંગ, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ ટેસ્ટિંગ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફિંગર પ્રિન્ટિંગ. સમટાઈમ વી મે ગો ફોર ફિંગર પ્રિન્ટિંગ, કે આખા પ્લાન્ટમાં શું છે બધું ફિંગર પ્રિન્ટિંગથી કરી શકાય. ધેન ધેર આર two area, green area and red area. એટલે નીચે અંડર લાઈન કરેલી હોય બોર્ડર, તો એની અંદર જે પેલેટ્સ મૂકેલા હોય that is a ગ્રીન બોર્ડરમાં હોય, ત્યાંથી આખી પ્લાન્ટના બધા જ માણસો લઈ શકે, મટીરિયલ ઇશ્યુ કરી શકાય. અને રેડ લાઈનમાં મૂકેલા હોય એને બેક ટુ ધ સપ્લાયર, કારણ કે એની અંદર અકોર્ડિંગ ટુ ધ રિક્વાયર્ડ ક્વોન્ટિટી ડ્રગ્સ નથી. ઇટ મીન્સ your quality control department will decide કે કઈ વસ્તુ લેવી છે કે નથી લેવી. I am telling about the totally professionally managed pharmaceutical company. તમને કોઈ વખતે એવી પણ ફાર્મા કંપનીમાં જાઓ કે જે only single man run, તો એમાં કદાચ આવું ના પણ હોય. But this is a SOP, a standard operating procedure. When any raw material entered, you have to test it, and then QC will check and decide whether you have to use it or not to use. Same way, raw material testing is finished. Second is in process check. મતલબ કે આપણે હમણાં કીધું કે 4.5 લાખ ટેબ્લેટ બહાર પડે, રાઈટ? હવે 4.5 લાખ ટેબ્લેટ બહાર પડે તો બધી 4.5 લાખ બહાર પડી જવા દેવાની, પછી એને ચેક કરવાની? યસ કે નો? તો નો. ઇન પ્રોસેસ ચેક ઇઝ ઓલ્સો રિક્વાયર્ડ. મીન કે શરૂઆતમાં 50 કે 100 ટેબ્લેટ બહાર પડી તો QC person will go collect the sample and go to the QA ડિપાર્ટમેન્ટ, QC ડિપાર્ટમેન્ટ, અને ચેક કરશે એ ટેબ્લેટને અને પછી કહેશે કે યસ ઇટ ઇઝ ઓકે. ધેન દે વિલ રન ઇટ and it is called as a IPC, in process check. Got it? It means you have 3 process check. Now come to the third one. Third one is after the product 4.5 લાખ ટેબ્લેટ નીકળી ગઈ તમારી બેચની, આપણે 8 કલાકની જોબ હોય, 8 કલાક દરમિયાન 4.5 લાખ ટેબ્લેટ નીકળી ગઈ. એ 4.5 લાખ ટેબ્લેટ જશે પેકિંગમાં. Now it goes to the strip pack or bottle pack like that. Okay? તો એ પેકિંગમાં જશે, પેકિંગ થઈ અને એ ટેબ્લેટ્સ માર્કેટમાં જશે. તો ઇન બિટવીન ધેટ બોક્સમાં પેક થશે. Can the industry allow to it market for the market? No. Again there is another check. It is called finished product testing. It is called finished product testing. તો એ ફિનિશ પ્રોડક્ટ ટેસ્ટિંગમાં શું થશે કે તમે જે બોક્સ બનાવ્યું છે એ જ બોક્સમાં એ જ દવા છે ને. બીજું શું ચેક થશે? તમે જે સ્ટ્રીપ બનાવી, સ્ટ્રીપની અંદર ગોળી જે મૂકી, ટેબ્લેટ્સ મૂકી, એ ટેબ્લેટ એ સ્ટ્રીપ પર નામ છે એ જ છે. Who will check it? Only the QA person will check. How he will check? Either go to the chromatography or spectroscopy. હવે માઇક્રોસ્કોપીનું વર્ક જતું રહ્યું. પણ if you wish કે chromatography અને spectroscopy ની કોઈ established method નથી, then again you go for the microscope. There is no such restriction. Only your goal is to identify કે ખરેખર એ જ ડ્રગ છે. Second is by HPTLC, you say whether it is quantified properly, કે HPTLC દ્વારા આપ એવું કહી શકો કે yes આ એ જ ડ્રગ છે. Then you say yes the batch is okay. પછી એના documents હોય, batch document, you have to sign it. Yes, I release this batch. This is the work of QC. It means QC is a totally responsible. In short, it is called as a quality audit. And then allowed to go in the market. Again, the QA
રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇઝ નોટ ફિનિશ. માર્કેટમાં જાય, ટેબ્લેટ ફરે અહીંથી ત્યાં ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં ને બધામાં, કન્ઝ્યુમર અથવા ડોક્ટરની કોઈ ક્વેરી આવે, અગેન ઇટ કમ્સ બેક ટુ ધ QA પર્સન. એટલે મોસ્ટલી બે જગ્યાએ વધુ ક્વોલિફાઈડ પર્સન હોય, QA QC એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ R&D, because actually responsibility is on their hand. Production people are also qualified, but their responsibility is when QA say okay, then only they will say okay. And whenever decisiveness is there, your scale and your eligibility required more. So this is what the about the quality control. Product market માં જતી રહી, માર્કેટમાંથી કોઈ ક્વેરી આવે તો પણ તમે રિટેન્શન સેમ્પલમાંથી નીકાળશો, કારણ કે એ આપણી ઇન હાઉસ છે. એવું બને કે માર્કેટમાં કોઈએ ફ્રોડ કર્યું હોય, બની શકે કે તમારી બેચ સાથે જ બોક્સ ડુપ્લિકેટ મૂકી દીધા અને કે આની અંદર આ ડ્રગ નથી. So you are not supposed to check the market product. You have to check your retained sample room product. Got it? So this is all about polyherbal formulations. If you say, okay, R&D, what is the role of R&D? So again, R&D have to develop this quality control pattern. R&D એવું કહેશે કે 5 પ્લાન્ટ લો, 5 પ્લાન્ટની જે ટેસ્ટિંગ મેથડ છે, who will decide? That will be decided by in-house R&D. It means every company, if you check that, every company have their own R&D, their own quality control, their own marketing. Because nowadays there are a number of scopes in herbal. As after COVID, one of the positive effects of COVID is that society have full trust on herbal. Some people are misusing that also, but we will never focus on that negative aspects. How can you regulate that? You have to regulate that by quality control. Got it? One additional to that is now clinical trials are also done in herbal products. मतलब આપણે એવું કહીએ કે મારી હર્બલ પ્રોડક્ટ્સથી બુદ્ધિ શક્તિ વધશે. This is very illegal challenge, because in under schedule J it is say that કોઈ એવું કહે કે અમુક વસ્તુ મટી જશે અથવા અમુક વસ્તુમાં one of that is બુદ્ધિ શક્તિ વધશે, તો it is under magic remedy schedule J. તો એ જાદુઈ દવામાં આવે લીગલમાં. It means it is not lawful. આપણે એવું કહીએ કે મારી આ પ્રોડક્ટ લેશો તમે તો બુદ્ધિ વધી જશે. You won't claim that. If you want to claim it, you require the clinical trial. Now again, clinical trial, you have a 3 group: control, test and standard. And you have your in-house ethical committee. And then you go for the clinical study. Once you prove your clinical study and then claim that yes, my drug is anti-diabetic, it can regulate the sugar. Same way, આપણે એવું ના કહી શકીએ કે બુદ્ધિ શક્તિ વધશે, પણ તમે એવું કહી શકો કે it can upgrade your calcium phosphorus, it can upgrade your phosphorus level, it can upgrade your zinc level, so your enzymes become more. Like that. Herbal, there is a very thin layer between herbal and magic remedies. These people now, because craze is increasing, then people are using more in magic remedies. Okay, magic remedies બધી herbal માં જતી રહે. And that again, કદાચ એવું બને કે જો બહુ એની પર કંટ્રોલ નહીં કર્યો તો 10 વર્ષ પછી બધા એવું કહેશે કે હર્બલ તો બધો ક્લેમ કરે કે એનાથી થાય નહીં, કારણ કે કોવિડ બધા ભૂલી જશે 10 વર્ષ પછી. તો ફરી પાછો એ જ સિનારીઓ આવશે 1990 થી 2000 દરમિયાન, right? Which all of us has faced. But right now it is a golden period for herbal. Someone who has related with herbal, જે લોકો એલોપેથિક પર છે એ લોકો પણ નાના નાના પ્લાન્ટ કરીને હર્બલ પર શિફ્ટ થઈ ગયેલા છે. So this is what about quality control. I think if you have any query, then you may ask. Thank you. Okay, please.
Thank you, sir. I'm sure that all students and scholars in this meeting are delighted to get an informative insight into new perspectives and applications of polyherbal formulations. Thanks a lot, sir. This session is now open for discussion. So if there are any discussions, if there are any queries, questions, or any confusions still in your mind, you can ask some questions as well. Very undeniable because all things are assumptions. Sir, one of my question. Sir, these days nano polyherbal formulations are also an in thing. So, how can we assure the authenticity that that particular nano formulation is derived from the herbal extracts only? See, nanoparticles. What is the difference between regular and nanoparticles? Any definition here, the nanoparticles are something different than natural particles. Any properties are alike. So it is a big challenge for herbal also. કે nano formulation હોય તો nano formulation માં આપણને પેલા characteristics મળતી જ નથી. So again it's a big challenge. Okay, okay, sir. So we need to do more research on that. Thank you, sir. Any other questions? Any queries? Okay. No, but, my question was because certain nano technologies are claiming that they are having nano polyherbal formulations. That was the main thing. Thank you, sir. I now request Solanki sir to present a formal vote of thanks. Good afternoon, everyone. I, Hitesh Solanki, on behalf of Department of Botany, Bioinformatics and Climate Change Impact Management, and the entire fraternity of the Gujarat University. First of all, I extend my most sincere thanks to Almighty God for making today's event a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this event what it was. Honorable Vice Chancellor Sir Himanshu Pandya Sir, respected Registrar Sir Piyush Patel Sir, respected Archana Ma'am, my dear colleague Professor Bharat Maitreya, Dr. Nainesh Modi, S.K. Mehta, teaching and non-teaching staff, and you all. I'm here for giving a vote of thanks. એક normal formalities છે જે આપણે હંમેશા કરતા હોઈએ છીએ. So firstly, I would like to thank, and I must mention our deep sense of appreciation to our today's speaker, Dr. Piyush Patel, Registrar, Gujarat University, for sparing his valuable time for us. Sir, your lecture on polyherbal formulation was very informative, and we all benefited from it. We all inspired by your great words. Well, our HOD, teaching staff and non-teaching staff, an event like this cannot happen overnight. The wheels start rolling weeks ago. It requires planning and bird eyes for detailing. We have been fortunate enough to be backbone by a team of very motivated and dedicated colleagues
of our departments who know their job and are result-in oriented. I would also like to thank Director EMRC and his team for live streaming of this event on Facebook. I'm also like to appreciate Poojan for anchoring this event lucidly. Thank you, Poojan. And lastly, this event never been successful without you all. Thank you, sir. Thank you all. And with this, we come to the end of the session. We had a very informative and exciting learning experience, sir. I once again thank you for sharing this useful information with us. Thank you so much, sir. The feedback link will be shared with everyone over here and on the screen for our online participants. Please fill it up in order to receive your e-certificates. And again, on behalf of Department of Botany, Bioinformatics and Climate Change Impacts Management, Gujarat University, I once again thank you all for your active participation. Thank you. With this, we conclude the webinar. Thank you all once again. Congratulations, did a good job.